हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां बधाए? मित्रों, आपणे चेप्टर नंबर 2 विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स में अंतिम तबक्का में पहुंची गया छीए। आज आपणे लेक्चर नंबर 15 ની વાત करशुं, जेनी अंदर आपणे केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा की बात करवी छे। छेल्ले आपणे जोयुं एमां मित्रों आपणे केपेसिटरोना श्रेणी अने समांतर जोड़ाण संबंधित चर्चा करी थी अने एने अनुरूप 2-3 दाखलाओ पण जोया था। आजे आपणे छेल्ला टॉपिक तरफ जईए। आजनो आपणो मुख्य टॉपिक रहेशे मित्रों केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जानुं सूत्र मेळवो। पहलो प्रश्न छे, केपेसिटर में संग्रहित ऊर्जानुं सूत्र मेळवो। आनी मारे बात करवी छे। पछी एने संबंधित मारे आगळ ऊर्जा घनतानी पण बात करवी छे। मित्रों, केपेसिटर माटे ज्यारे हूँ बात करतो होय त्यारे केपेसिटर तमे जाणो छो 2 सुवाहक प्लेट थी बनेलुं तंत्र छे जे एकबीजाने समांतर राखेली होय छे। एक पर प्लस क्यू विद्युत भार अने एक पर माइनस क्यू विद्युत भार। एटले आपणे थियरी रजूआत त्यांथी शरूआत करीए। केपेसिटर ए मित्रों केपेसिटर ए प्लस क्यू और माइनस क्यू विद्युतभार धरावता 2 सुवाहकोनुं तंत्र है। विद्युतभार धरावता 2 सुवाहकोनुं तंत्र है। एनो मतलब केपेसिटर नी धन प्लेट पर प्लस क्यू विद्युतभार और ऋण प्लेट पर अनुरूप माइनस क्यू विद्युतभार रहेलो होय। धारो के प्रारंभ में केपेसिटर पर कोई विद्युतभार रहेलो नहीं, एटले केपेसिटर प्रारंभ में चार्ज नहीं मित्रों, एवं कही शकाय। धारो के प्रारंभ में केपेसिटर पर कोई विद्युतभार नहीं। हवे केपेसिटर धन प्लेट पर प्लस क्यू और ऋण प्लेट पर माइनस क्यू विद्युतभार मारे प्रस्थापित करवो छे। धन और ऋण प्लेट पर अनुक्रमे मारे प्लस क्यू विद्युतभार और माइनस क्यू विद्युतभार प्रेरित करवो छे। एटले ज्यारे केपेसिटर ने चार्ज करवामां आवे त्यारे तेनी आपणे प्लेट नंबर अथवा सुवाहक ने 1 અને 2 पर नाम आपी सकीए अथवा धन और ऋण एम पण नाम आपी सकीए। त्यारे सुवाहक शब्द वापरी नाखीए। सुवाहक 1 पर प्लस क्यू विद्युतभार अने सुवाहक 2 पर माइनस क्यू विद्युतभार प्रेरित थशे। એટલે કે વિદ્યુતભારનું પ્રેરણ થશે મિત્રો। બંને સુવાહકો પર અનુક્રમે વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થશે। આમ સુવાહક 2 પરથી 1 પર વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, સુવાહક 2 પરથી સુવાહક 1 પર વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ કેપેસિટરમાં स्थिति ऊर्जा स्वरूपे संग्रह थशे। एटले आपणे सूत्र मेळवशुं अहींया विद्युत स्थिति ऊर्जानुं। आम सुवाहक 2 परथी सुवाहक 1 पर विद्युतभार ट्रांसफर करवा माटे करवू पड़तु कार्य ए केपेसिटर में सुवाहक 2 परथी सुवाहक 1 पर विद्युतभार ट्रांसफर करवा माटे करवू पड़तु कार्य केपेसिटर में विद्युत स्थिति ऊर्जा स्वरूपे संग्रह पामशे।
પ્રારંભિક રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને મિત્રો હવે આપણે એ કાર્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશું, એ જ મને વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા આપશે. ધારો કે પ્રારંભમાં કોઈ એક તબક્કે કેપેસિટરને ચાર્જ કરવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ એક તબક્કે વિદ્યુતભાર ક્યુ ડેશ લઉં, કોઈ એક તબક્કે વિદ્યુતભાર ક્યુ ડેશ લઉં તો ક્યુ બરાબર સીવી અનુસાર મને એ તબક્કે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેશ બાય સી મળે. પહેલી વાત, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય સી મળે. બીજું, આ ક્યુ ડેશ વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે, બે પરથી એક પર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય અથવા કોઈ સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર ડીક્યુ ડેશ જેટલો વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ડી ડબલ્યુ મેળવીશ. પછી હું 0 થી ક્યુ વિદ્યુતભાર એટલે કુલ વિદ્યુતભાર ક્યુ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, એમાં સંગ્રહ કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય મેળવીશ, જે મને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા આપશે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે હવેના થિયરી સ્ટેપને જોવા છે વારાફરતી બંને પર. ધારો કે વચગાળાની કોઈ પ્રક્રિયામાં કેપેસિટરની બંને સુવાહકો પર અનુક્રમે પ્લસ ક્યુ અને માઇનસ ક્યુ ડેશ અને માઇનસ ક્યુ ડેશ વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત થાય છે. હવે તે સમયે તેમની વચ્ચેનો પીડી વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેશ બાય સી થશે. પીડી એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, ક્યુ ડેશ બાય સી થશે. આ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. આગળ જોઈએ મિત્રો, આપણે વાત કરી કે કોઈ એક તબક્કે ક્યુ ડેશ જેટલો વિદ્યુતભાર બંને સુવાહકો પર પ્રેરિત થતો હોય તો એ સમયે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ડેશ બાય સી જેટલો થાય. આમ સુવાહક 2 પરથી સુવાહક 1 પર કોઈ એક તબક્કે ડીક્યુ ડેશ વિદ્યુત ભાર, આપણે વાત કરી હતી અહીંયા કે મારે 2 પરથી 1 પર વિદ્યુત ભારને ટ્રાન્સફર કરવો છે, તો ડીક્યુ ડેશ જેટલો વિદ્યુત ભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય ડી ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કાર્યને મારે યુ બરાબર ક્યુવી અનુસાર વી ડેશ ઇન્ટુ ડીક્યુ ડેશ સ્વરૂપમાં અહીંયા લેવું છે. હવે મારે કુલ કાર્ય મેળવવાનું હતું. મારે વિદ્યુતભાર પર અથવા કેપેસિટન્સમાં કેટલો વિદ્યુતભાર સંગ્રહ કરવો છે, કુલ ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર સંગ્રહ કરવો છે. તો આમ ક્યુ વિદ્યુતભાર જમા કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, ક્યુ વિદ્યુતભાર જમા કરવા માટે કરવું પડતું કુલ કાર્ય W બરાબર સંકલન ઓફ 0 થી ક્યુ, dW બરાબર સંકલન ઓફ 0 થી ક્યુ વી ડેશ ઇન્ટુ ડીક્યુ ડેશ થશે. આગળ વધીએ, સંકલન ઓફ 0 થી ક્યુ વી ડેશ એટલે ક્યુ ડેશ બાય સી ઇન્ટુ ડીક્યુ ડેશ 1 બાય સી બહાર નીકળશે. ક્યુ ડેશનું થશે ક્યુ ડેશનો વર્ગ ભાગ્યા 2, લિમિટ લાગશે 0 થી ક્યુ. એક્સની એન ઘાતનું સંકલન એક્સની n+1 અપોન n+1 થાય. એ સૂત્ર અનુસાર હું અહીંયા ક્યુ ડેશનો વર્ગ બાય 2 બગડો બહાર નીકળી જાય, 1/2c અપર લિમિટ ક્યુ લાગશે એટલે ક્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 0
એટલે પહેલું સૂત્ર મળશે મને Q²/2C કાર્યનું. આ કાર્ય એટલે જ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. મિત્રો આપણે વાત કરવી હતી કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. આમ આ કાર્ય એટલે જ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા માટે U બરાબર Q²/2C બરાબર Q²/2. આમ તો તમે Q બરાબર CV લો તો 2C એમના એમ રાખવી. Q બરાબર CV મૂકતા C² V² થાય. એક C ઉડી જશે તો હજી એક સૂત્ર એની રજૂઆત 1/2 CV² U બરાબર મળશે. આનું અંતિમ સ્ટેપ લખશું અહીંયા CV²/2 એટલે 1/2 CV². તો થિયરી રજૂઆતમાં મિત્રો તમારે આટલી વાત અહીંયા દર્શાવવાની છે. જ્યારે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના સૂત્રની વાત આવે ત્યારે તમારે આ પ્રમાણે ચોકસાઈપૂર્વક એક થિયરીને દર્શાવવાની છે. કેપેસિટર એનું તંત્ર દર્શાવવાનું, પછી પ્રારંભમાં કોઈ વિદ્યુતભાર નથી, હવે મારે વિદ્યુતભાર પ્રેરિત કરવો છે, પ્રેરિત થતા વિદ્યુતભારની વાત કરવાની, અને પછી કરવા પડતા કાર્યને આપણે ઉર્જાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરી છીએ એવી એક રજૂઆત થિયરેટિકલ પહેલાં આટલી જોવાની. પછી વચગાળાની પ્રક્રિયામાં Q' વિદ્યુતભાર અને એને અનુરૂપ V' વિદ્યુત સ્થિતિમાન લેવાનું. એટલો વિદ્યુતભાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવું પડતું સૂક્ષ્મ કાર્ય લેવાનું. પછી કુલ કાર્ય માટે મેં સંકલન કર્યું છે, એટલે કુલ કાર્ય માટે જ્યારે હું સંકલન કરીશ ત્યારે મિત્રો મને Q વિદ્યુતભાર કેપેસિટરમાં સંગ્રહ કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય મળશે. આ કાર્ય એ જ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા, એટલે એ કાર્યને મેં અહીંયા સંકલનીય સ્વરૂપમાં દર્શાવી છે. સંકલન ઓફ 0 થી Q Q'/C × dQ' થાય, એને અનુરૂપ Q²/2C મને મળશે. આ કાર્યને હું ઉર્જા સ્વરૂપે લઉં તો એક સૂત્ર હું Q²/2C દાખલો ગણવા માટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. એક સૂત્ર બનશે Q²/2C. બીજું મળશે મને મિત્રો U = 1/2 CV². મેં એક નાનકડા પરિવર્તનથી થિયરીને દર્શાવી છે. અહીંયા તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો. વ્યવસ્થિત રીતે તમારે થિયરીને મિત્રો લખવાની છે. હવે આગળ વાત કરશું મિત્રો આપણે ઉર્જા ઘનતાની. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા સંબંધિત આગલી રજૂઆત આપણી ઉર્જા ઘનતાની છે, જે ચેપ્ટરમાં થિયરી રજૂઆતમાં છેલ્લી છે મિત્રો. ચલો ઉર્જા ઘનતાની વાત કરીએ. એક નાનકડી થિયરી જોઈએ ઉર્જા ઘનતા. એકમ કદ દીઠ ઉર્જા એટલે ઉર્જા ઘનતા આપણે થિયરી જોઈશું. ઉર્જા ઘનતાની મારે વાત કરવી છે મિત્રો. કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે એકમ કદ દીઠ સંગ્રહિત ઉર્જા. કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે એકમ કદ દીઠ સંગ્રહિત ઉર્જાને ઉર્જા ઘનતા સ્મોલ u વડે દર્શાવાય એને કહે છે. માટે ઉર્જા ઘનતા બરાબર U/V. હવે મારે ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર વ્યાખ્યાયિત કરવું છે. એની થિયરી રજૂઆતમાં આપણે આગળ વધીએ. ઉર્જાના સૂત્રથી હું ઉર્જા ઘનતાના સૂત્રને વ્યાખ્યાયિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ચલો સૌપ્રથમ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા U = Q²/2C. પહેલું સ્ટેપ. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાનું સૂત્ર મિત્રો તમે જાણો છો, U બરાબર Q²/2C. ચલો હવે Q બરાબર σ × A એવું લઈ શકાય છે. વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતાના પદમાં હું Q બરાબર σ × A લેતા માટે U બરાબર
સિગ્મા એનો વર્ગ છેદમાં 2c, કારણ ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ. આગળનું સ્ટેપ, સિગ્મા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર છેદમાં 2, સીને લઉં છું મિત્રો એપ્સાઇલોન 0 એના છેદમાં ડી, એપ્સાઇલોન 0 એના છેદમાં ડી, સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સાઇલોન 0 એના છેદમાં ડી, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ. ચલો આગળ વધીએ. ડી ઉપર જશે, એક એ ઉડી જશે, સિગ્મા સ્ક્વેર એ ઇન્ટુ ડી છેદમાં 2 એપ્સાઇલોન 0, ચાલે છે યુ બરાબર, હજી ચાલે છે યુ બરાબર, હજી એ ઇન્ટુ ડી આપશે મને કદ, શું આપશે મિત્રો? એ ઇન્ટુ ડી મને શું આપશે? કદ વી, એટલે કે યુ બરાબર, બીજું આપણે જાણીએ છીએ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મિત્રો સિગ્મા બાય એપ્સાઇલોન 0 જેટલું હોય. કેટલું હોય? સિગ્મા બાય એપ્સાઇલોન 0 જેટલું હોય. તો અહીંયા એક સ્ટેપને અહીંયા ફેરવીને પછી એની સમજણ આપું તમને. એક સિગ્મા બાય એપ્સાઇલોન 0 છે મારી પાસે, એપ્સાઇલોન 0 વડે ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરું છું. હું લઈ લઉં છું અહીંયા યુ બાય વી, વીને છેદમાં લઉં, સિગ્મા સ્ક્વેર છેદમાં 2 એપ્સાઇલોન 0 સ્ક્વેર લઉં તો એક એપ્સાઇલોન 0 મારે લેવો પડે, એક એપ્સાઇલોન 0 મારે લેવો પડે. સિગ્મા બાય એપ્સાઇલોન 0 એટલે ઈ સ્ક્વેર 2, સિગ્મા સ્ક્વેર બાય એપ્સાઇલોન 0 સ્ક્વેર એટલે ઈ સ્ક્વેર, ઈ બરાબર સિગ્મા બાય એપ્સાઇલોન 0. શેના બરાબર મળે છે? યુ બાય વી. ચલો યુ બાય વી એટલે ઉર્જા ઘનતા આપણે યુ વડે દર્શાવશું, માટે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એપ્સાઇલોન 0 ઈ સ્ક્વેર, આવું મને સૂત્ર મળશે. આ છે આપણી સૂત્ર રજૂઆત. લાસ્ટ થિયરી ચેપ્ટરની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, એ છે મિત્રો ઉર્જા ઘનતા. કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે એકમ કદ દીઠ સંગ્રહિત ઉર્જા, એને આપણે ઉર્જા ઘનતા કહીશું. એટલે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ બાય વી. એને સમજવા માટે ઉર્જાના સૂત્રથી આપણે રજૂઆતને ચાલુ કરીએ. ચલો સૌથી પહેલું યુ બરાબર ક્યુ સ્ક્વેર બાય 2c. બીજું સ્ટેપ, ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ લેતા, સિગ્મા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર બાય 2, સી બરાબર એપ્સાઇલોન 0 એના છેદમાં ડી લેતા, એક એ ઉડી જશે, એ ઇન્ટુ ડીને હું કદ વી કહીશ. પછી અંશ અને છેદમાં હું એપ્સાઇલોન 0 વડે ગુણાકાર કરીશ તો સિગ્મા સ્ક્વેર એપ્સાઇલોન 0 પણ 2 એપ્સાઇલોન 0 સ્ક્વેર થાય. સિગ્મા સ્ક્વેર બાય એપ્સાઇલોન 0 સ્ક્વેર બરાબર ઈ સ્ક્વેર મૂકતા 1/2 એપ્સાઇલોન 0 ઈ સ્ક્વેર, આ મને ઉર્જા ઘનતા મળશે. તો આ પ્રમાણે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર છે, જે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા ઘનતાનું સૂત્ર દર્શાવે છે. તો આવી એક નાનકડી થિયરીથી આપણે મિત્રો ચેપ્ટરમાં જે બેઝિક અને કામની થિયરીઓ છે, થિયરી રજૂઆત તમને ચેપ્ટર નંબર 2 સંબંધિત આપી છે મિત્રો, એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમારે વ્યવસ્થિત રીતે થિયરીને પ્રિપેર કરવાની છે અને એક વખત લખવાની છે. આને સંબંધિત આગળ આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ. એક્ઝામ્પલ તરફ આગળ વધીએ તો આજનો જે આપણો ટોપિક છે ઉર્જા ઘનતા, એને સંબંધિત સ્વાધ્યાયની અંદર એક દાખલો 2.10 આપેલો છે, એની રજૂઆત જોઈએ. ચલો રકમ આ પ્રમાણે છે. 12 પીએફનું એક કેપેસિટર 50 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલું છે. સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 પીએફ, વી બરાબર 50 વોલ્ટ. કેપેસિટરમાં કેટલી વિદ્યુત ઉર્જા સંગ્રહ પામશે? મિત્રો આ એમસીક્યુ સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે, અને મારે 12 × 10⁻12 ફેરાડે લેવું પડે. તો કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 CV² મુજબ U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2
સી છે 12 ગુણ્યા 10⁻12 અને વી છે 50નો વર્ગ. 6 એ છેદ ઉડાડો, 6 ગુણ્યા 10⁻12 ગુણ્યા 2500. અહીંયા 10⁻10 કરો એટલે 6 ગુણ્યા 25 ગુણ્યા 10⁻10. 25 ગુણ્યા 6 150 ગુણ્યા 10⁻10 જૂલ, અથવા 15 ગુણ્યા 10⁻9 જૂલ. બંને તમે લખી શકો છો. દશાંશ મૂલ્યને તમારે ટેલી કરવાના છે, બરાબર. એને અનુરૂપ તમને જવાબ મળી જશે. હજી એક જવાબ અહીંયા 15 ગુણ્યા 10⁻9 જૂલ અથવા નેનો જૂલ. તો આ પ્રમાણે આપણને સ્વાધ્યાયની અંદર દાખલા નંબર 10 આપેલો છે. સી અને વી આપેલા છે મિત્રો. તો માત્ર મારે સંગ્રહિત ઉર્જા માટે સૂત્ર લગાડવાનું છે 1/2CV². એક સાદી ગણતરી કરશો એટલે એનો જવાબ તમને મળી જશે. આગળ વાત કરીએ મિત્રો. સ્વાધ્યાયની અંદર હજી મને દાખલા નંબર 2.11 આને સંબંધિત આપેલો છે. એ દાખલાની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. રકમ આ પ્રમાણે છે. સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 2.11. ચલો, 600 PFનું એક કેપેસિટર 200 વોલ્ટના સપ્લાય વડે વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે છે. સી બરાબર 600 PF, વી બરાબર 200 વોલ્ટ. આ 600 ગુણ્યા 10⁻12 ફેરાડે વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે છે. પછી તેનું સપ્લાય સાથેનું જોડાણ દૂર કરવામાં આવે છે. જ્યારે વિદ્યુત ભારિત કરતા હોય ત્યારે મિત્રો કેટલો વિદ્યુત ભાર અંદર સંગ્રહ પામે છે એ જાણવું જરૂરી છે, તથા એની ઉર્જા જાણવી જરૂરી છે. કારણ કે મને આગળ રકમમાં પ્રક્રિયામાં કેટલી ઉર્જા ગુમાવાશે બીજા તબક્કામાં એ મેળવવાની છે. તો પ્રથમ તબક્કા માટે હું એનો વિદ્યુત ભાર અને એની સ્થિતિ ઉર્જા મેળવીશ, પછી હું બીજા તબક્કા તરફ આગળ વધીશ. તો માટે વિદ્યુત ભાર Q બરાબર C ઇન્ટુ વી, 600 ગુણ્યા 10⁻12 અને આ છે 200. 2 ને 2 4, 6 ગુણ્યા 2 મળશે મને 12 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ. આટલો મને વિદ્યુત ભાર મળશે પ્રથમ તબક્કામાં. Q બરાબર 12 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ. અને પ્રારંભિક ઉર્જા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q²/2C અનુસાર U બરાબર 12 ગુણ્યા 10⁻8 નો વર્ગ 2 ગુણ્યા 600 ગુણ્યા 10⁻12. આ 12 ગુણ્યા 10⁻10 વધે છે. અહીંયા 12 ગુણ્યા 12 144 એટલે વધે 12 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. આટલી ઉર્જા મળે. આ વાત થઈ ગઈ મિત્રો આપણા પ્રારંભિક તબક્કાની. કોઈ એક કેપેસિટરને 200 વોલ્ટની બેટરી વડે વિદ્યુત ભારિત કરો તો એમાં વિદ્યુત ભાર 12 ગુણ્યા 10⁻8 કુલંબ જેટલો સંગ્રહિત થાય અને ઉર્જા 12 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ જેટલી સંગ્રહિત થાય. આગળ વાત કરીએ હવે. પછી તેનું સપ્લાય સાથેનું જોડાણ દૂર કરવામાં આવે છે અને બીજા વિદ્યુત ભારિત ન હોય તેવા 600 PFના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. સપ્લાય સાથે જોડાણ દૂર કરી 600 PF ના વિદ્યુત ભારિત ન હોય તેવા કેપેસિટર સાથે જોડાણ કરવામાં આવે છે. આવું વાક્ય છે. એટલે કે એક કેપેસિટર છે એનું હજી એક કેપેસિટર સાથે જોડાણ. પ્રારંભિક કેપેસિટર પણ મિત્રો આપણી પાસે 600 PFનું જ છે એટલે બંને એક સમાન થશે. આ સી હોય તો આ સી જ થાય
પણ આ વિદ્યુત ભારિત છે ને આ વિદ્યુત ભારિત નથી, એવો ડિફરન્સ આપણને અહીંયા મળે છે. તો શું થશે? વિદ્યુત ભારના પ્રેરણનો નિયમ લાગુ પડે પહેલાં તો મિત્રો. આના ઉપરથી અડધો વિદ્યુત ભાર આ કેપેસિટરમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે, એટલે મને વિદ્યુત ભાર હવે બંને કેપેસિટર પર અડધો મળશે. વિદ્યુત ભાર પ્રારંભિક કેપેસિટર સી છે, પછી આને સી ડેશ નામ આપું છું. વિદ્યુત ભાર સી અને સી ડેશ પર સમાન વહેંચાશે, એટલે કે પ્રારંભિક વિદ્યુત ભાર આપણે ક્યુ લીધો છે, તો ક્યુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય 2, એટલે કે 12 ગુણ્યા 10⁻8 ભાગ્યા 2, એટલે મળે છે 6 ગુણ્યા 10⁻8 કુલમ. બંને પર સમાન વિદ્યુત ભાર મળશે મને. જો બંને પર સમાન વિદ્યુત ભાર મળે, તમે જાણો છો જોડાણ અનુસાર બે કેપેસિટરોને એકબીજા સાથે જોડેલા છે. પ્રશ્ન એવો કરેલો છે કે આ પ્રક્રિયામાં કેટલી ઉર્જા ગુમાવાઈ હશે. તો પહેલાં તો મારે કેપેસિટરની કુલ ઉર્જા મેળવવી પડશે. માટે કુલ ઉર્જા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રથમ કેપેસિટર માટેની ઉર્જા વત્તા, એટલે U1 પ્લસ U2 એના સંદર્ભમાં હું લઈશ. હવે બંને પર વિદ્યુતભાર સમાન છે, તો ક્યુ ડેશનો વર્ગ બાય બંને કેપેસિટર સમાન છે TC, અને ક્યુ ડેશનો વર્ગ બાય 2C, એટલે 2 વખત ક્યુ ડેશનો વર્ગ બાય 2C થશે, 2D જશે. ક્યુ ડેશનો વર્ગ, ક્યુ ડેશ તમે જાણો છો 6 ગુણ્યા 10⁻8નો વર્ગ, અને સીનું મૂલ્ય છે આપણી પાસે 600 ગુણ્યા 10⁻12, 6નો વર્ગ 36 ગુણ્યા 10⁻16, આ 6 ગુણ્યા 10⁻10, એટલે વધે છે 6 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. આટલી ઉર્જા મને મળશે, આટલી ઉર્જા મને મળશે. એ હવે ઉર્જા મળી સંયોજન માટે. તો એનો સિમ્પલ મતલબ એવો થાય કે પહેલાં મારી પાસે પ્રારંભમાં 12 માઇક્રો 10⁻6 છે, એટલે માઇક્રોજૂલ કહી શકું હું, 12 માઇક્રોજૂલ ઉર્જા હતી, અને હું યુ ડેશ આપીશ એટલે બંને તબક્કાને નોખું સમજી શકાય. અને હવે મારી પાસે 6 માઇક્રોજૂલ ઉર્જા મળી મને, તો કુલ મને પ્રક્રિયામાં ગુમાવાતી ઉર્જા, આમ પ્રક્રિયામાં ગુમાવાતી ઉર્જા ડેલ્ટા યુ બરાબર યુ માઇનસ યુ ડેશ, એટલે કે 12 - 6 ગુણ્યા 10⁻6, એટલે 6 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ થશે, અથવા તો 6 માઇક્રો જૂલ થશે. તો આ પ્રમાણે મને આનો જવાબ મળશે. તમે જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ દાખલાને મિત્રો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા બોર્ડ પર એનું એનાલિસિસ કરેલું છે. પહેલાં આપણને પ્રારંભિક તબક્કો આપેલો હતો સી અને વીનો, તો વિદ્યુતભાર ક્યુ બરાબર સીવી અનુસાર પ્રારંભમાં વિદ્યુતભાર કેટલો છે એ મેળવી લીધો, અને વિદ્યુતભારને અનુરૂપ મેં પ્રારંભિક ઉર્જા કેપેસિટરમાં કેટલી છે એ મેળવી લીધી છે. હવે તેને સપ્લાયથી દૂર કરવામાં આવે, બીજો તબક્કો. આ પ્રથમ તબક્કો હતો. સપ્લાયથી દૂર કરીને એને નવા 600 PFના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે. કન્ડિશન શું છે? આ કેપેસિટર વિદ્યુત ભારિત નથી, આ વિદ્યુત ભારિત છે ને આ વિદ્યુત ભારિત નથી. તો આ કેપેસિટર વિદ્યુત ભારિત નથી અને એને જોડીએ તો પ્રેરણના સિદ્ધાંત અનુસાર પહેલાં તો સી અને સી ડેશ પર સમાન વિદ્યુતભાર વહેંચાશે, જેને હું ક્યુ ડેશ કહીશ. એ Q/2 જેટલો થઈ જાય પહેલી વાત. એટલે જ્યારે આપણે ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે ક્યુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/2 લઈશું. પછી કુલ ઉર્જા બંને માટે એક સમાન Q²/2C મળશે, કારણ કે કેપેસિટરના મૂલ્યો સમાન છે એટલે. તો એ મને કુલ ઉર્જા મળી જશે 6 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. પ્રારંભમાં હતી 12, હવે મળી 6, તો ગુમાવાતી કેટલી? તો કે 12માંથી 6 બાદ કરો એટલી હું ગુમાવું છું. તો આ પ્રમાણે મને આ સ્વાધ્યાયનો જે દાખલા નંબર છે 2.11 એનો જવાબ મળશે મિત્રો. આને સંબંધિત સ્વાધ્યાયની અંદર નાની નાની રજૂઆતો બીજી આપેલી છે. મોસ્ટલી ચેપ્ટરની જે રજૂઆત છે મિત્રો એ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બહુ વ્યવસ્થિત રીતે એક સિંક્રોનાઇઝેશનથી ચેપ્ટરને તમે તૈયાર કરજો. ચેપ્ટર સંબંધિત જો એક વખત ચેપ્ટરના ફ્લો ચાર્ટને તમે વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરશો તો તમને એને અનુરૂપ MCQ ગણવામાં પ્રેક્ટિસ સારી રહેશે મિત્રો. એટલે વ્યવસ્થિત તૈયારી સાથે જ આખા ચેપ્ટરને એક લિંકથી આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે.
પાછું ટોપિક સંબંધિત આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર એના દાખલાઓને પણ જોયા છે. આવા બીજા દાખલાઓને પણ તમારે વધારે પ્રેક્ટિસમાં લેવાના છે. તો તમારા સિલેબસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ચેપ્ટરની બધી જ રજૂઆત મિત્રો આવી જાય છે. વ્યવસ્થિત રીતે ચેપ્ટરને પ્રિપેર કરજો અને એના દાખલાને ગણજો. હવે પછીની નેક્સ્ટ ચેપ્ટરોની જે પ્લાનિંગ છે એ પ્રમાણેની રજૂઆત આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. વ્યવસ્થિત મિત્રો હજી એકવાર કહું છું, વ્યવસ્થિત એક લિંકથી ચેપ્ટરને સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. 2-3 વાર રિવિઝન કરશો તો જ તમને ચેપ્ટરની ઊંડી સમજ મળશે. તો હવે આપણે નવી એક રજૂઆત સાથે આગલા લેક્ચરમાં મળશું. થેન્ક યુ.